네, 안녕하세요. 자, 오늘 강의는요, 동맹의 본질이라고 하는 사상입니다. 예, 코리아 타임즈. 이게 지금 며칠입니까? 9월 8일자예요, 화요일자. 예, 동맹의 본질입니다. 그렇죠? 네이처 러브 얼라이언스입니다. 그렇죠? 동맹의 본질. 그렇죠? 어, 한미 관계가 좋았다 나빴다 계속 그래요. 지난 150년 동안 그렇습니다. 그런데 제가 이제 어제 강의한 것 중에 2020년 현재 미국은 정말 한국의 진정한 동맹인가라고 하는 유튜브를 제가 올렸어요. 한글로 한 거지, 한글. 네? 한글로 합니다. 근데 사설을 이제 보면서 한번 생각을 해보세요. 정말 미국은 동맹인가 아닌가? 그죠? 미국을 우리가 보는 입장, 미국이 우리를 보는 입장, 우리가 미국을 보는 그런 입장을 이제 2020년이 되면 이제 객관적으로 봐야 할 때인 것 같아요. 예. 자, 이전에 원어민의 발음으로 한번 들어보세요. Long-standing alliance with U.S. should deepen. Unification Minister Lee In-young's comment that Korea's long-standing alliance with the United States could turn into a peace alliance is under scrutiny. Lee mentioned in his meeting with the National Council of Churches in Korea last week that the relationship between South Korea and the United States at a certain point could move beyond the military and Cold War alliance toward a peace alliance. The statement appears to be a forward-looking if idealistic rhetorical vision. At further glance, however, what he said allows for a multitude of interpretations that may well hinder Seoul's relationship with Washington while aligning it closer to Beijing and Pyongyang. As South Korea's top trading partners and parties to the denuclearization talks with North Korea, the United States and China have always been vital, and ever more so of now. As an insider in President Moon Jae-in's government, the minister surely is cognizant of the tests the relations have endured. The relationship with China has been testy over Seoul's agreement to the deployment of a terminal high-altitude area defense system. Meanwhile, ties with the United States have been topsy-turvy, mainly as talks on defense cost sharing remain stalled. The sharpening economic and hegemonic rivalry between the two is subtly playing out on the Korean peninsula. Senior Chinese official Yang Jiechi visited South Korea in August and met with National Security Advisor Suk Hoon, after which the two agreed that Chinese President Xi Jinping would visit Seoul as soon as possible after the COVID-19 pandemic dies down. For its part, U.S. Secretary of State Mike Pompeo last week urged Korea and other U.S. allies such as India, Australia, and Japan to join U.S. efforts to tackle economic and political aggression from China. Deputy Secretary of State Stephen Biakwoon has also expressed the hope that Korea will join the U.S.-led Indo-Pacific Initiative. This is not the first time the unifications minister's comments have been scrutinized. In an August meeting with U.S. Ambassador to Korea Harry Harris, Lee proposed that a South Korea U.S. working group be revamped to facilitate improvements in inter-Korean relations and the establishment of peace. As chief of the ministry dealing with North Korea, we can argue Lee is attending to the task of engagement with Pyongyang. Yet his critics found echoes of the 1980s student movement that aligned with claims by China and North Korea made in the military Cold War alliance and peace alliance comments. The minister carries weight in the Moon administration. Foreign Minister Kang Kyung-hwa aptly summed up the challenge facing Korea recently in a forum heightened tension between the superpowers. Seoul is working to strengthen multilateralism and expand cooperation for peace and co-prosperity, she said. We hope this is a consensus shared by all cabinet members. 네, 다 들으셨죠? 네. 자, 미국은 우리 현재 지금 진정한 동맹인가를 한번 좀 잘 보셔야 돼요. 네. 한반도에서 남북전쟁이 났을 때 직접적으로 주도권에 전쟁 수행을 한 나라가
남북한은 뭐 말할 거 없고요, 그렇죠? 미국하고 중국이 지원국으로 적극적으로 개입을 했습니다. 그렇기 때문에 결국 그 해법도 이 둘 나라에 있는 거죠, 그렇죠? 그러니까 우리가 남북 관계만 갖고 남북 통일이라든가 관계가 호전되는 건 아니에요. 반드시 그걸 잘 봐야 됩니다. 자, 보세요. 자, 동맹의 본질이죠, 그렇죠? 동맹의 본질입니다, 그렇죠? Natural Alliance, 그렇죠? Long-standing alliance, 그렇죠? With U.S. should deepen, 그렇죠? deepen. 자, 오랫동안 지속되어진 동맹이 미국과의 동맹은 계속 강화, 심화되어야만 합니다라고 그럽니다. 글 쓴 사람은 그럴 수 이렇게 있지만은 어떤 대등한 입장, 국가 대 국가 입장에서 동맹은 뭐 문제가 없겠죠, 그렇죠? 그러나 미국이 우리를 보는 그런 관계가 동맹의 관계냐 아니면은 종속적인 관계냐는 틀린 거죠, 그렇죠? 우리가 미국을 보는 거 이게 동상이몽이죠, 동상이몽, 그렇죠? 같은 탁자에서 두 사람이 생각이 틀린 거예요. 네, 동상이몽. 자, 보세요. Unification Minister 리영. 자, 이인영 통일부 장관이 한 커멘트예요. 어떤 거 아니에요? 한국의 오랫동안 동맹이 미국과의 동맹이 이제 이 평야 동맹으로 바꿀 수도 있다라고 합니다. 바뀔 수도 있다라고 하는 이인영 통일부 장관의 발언이 is under the scrutiny. 그래서 어떤 문제를 일으킨다는 거죠. 그냥 이 뭐 언론이라든가 이런 데서 계속 이제 비춰지면서 이야기가 설왕설래 된다라고 그런 겁니다. 이는 어떤 것을 언급한 거죠. 어떤 모임인가니 한국에 있는 어떤 국회 뭐 교회 국회 내에 있는 그러한 개신교를 다니고 있는 그러한 어떤 모임에서 어떤 언급을 했다 그럽니다. 어떤 거 아니에요? 자, 이런 관계입니다. 한국과 미국과의 이 관계가 자, 어떠한 점에서는 어떤 이제 시점에서는요. could move beyond the military and the Cold War alliance입니다. 그렇죠? 이런 군사적이고 냉전의 어떤 동맹을 뛰어넘어서 toward the peace alliance 평화의 어떠한 동맹으로 이렇게 이제 옮길 수도 있어야만 한다는 그러한 언급이에요. 이 얘기는 이 80년대 때 이 학생 운동권에서 굉장히 지속됐던 겁니다. 근데 그 이야기를 그 70년대에 북한의 그 주체 사상을 이제 만들었던 황정엽 씨 같은 사람이 있죠. 이런 사람들의 이야기가 그대로 80년대 학생들 운동권에서 비춰졌던 겁니다. 저는 80년대에 학교를 다녔으니까 그죠. 그때 다 봤죠. 학생 운동을 다 보고 잡혀가는 거 보고 뭐 그런 거 다 봤으니까 그렇죠. 자, 그렇습니다. 자, 그런 언급들은요, 뭐뭐인 것처럼 보인다는 거죠. appears to be forward looking입니다. 그렇죠? 굉장히 앞을 내다보는 그런 거죠. 그러니까 성경지명, 그런 같은 거죠. 그렇죠? 어떻게 보면 이것도 행동적으로 보면 진보적인 거죠. 진보적인 생각인 것처럼 보이는 거죠. 이때 if는 조건이 아니에요. 양보예요, 양보. 그래서 비록 이것이 아주 이상적이고 수사학적인 표현일지라도 비록 그럴지라도 그의 언급은요
굉장히 진보적인 그런 것처럼 보인다 그럽니다. 그러나 at a further glance 조금 더 자세히 이렇게 들여다보면요, 그가 언급한 것들은요 어떠한 multitude interpretation이다. 어떠한 그 말 있죠. 이러한 여러 가지들 이렇게 고려를 참작을 한다는 거예요. 그리고 어떤 거 아니? Mary's hand-soul relations with Washington입니다. 미국과의 미국과의 어떤 한국과 미국 관계를 방해할지도 모른다라는 겁니다. 응? 할 것도 있다라고 하는 그러한 억측들을 이렇게 나타내긴 한다는 거죠. 그렇죠? 반면에 얼라이언스는 뭡니까? 이 중국과 북한에 조금 더 가깝게 이렇게 뭐 이렇게 배열을 놓다, 그렇죠? 이런 것을 놓으면서 미국과는 관계를 조금 더 저해를 한다, 할지도 모른다는 그런 얘기입니다. 자, as you South Korea top trade partner죠, 그렇죠? 한국의 최대 무역국이에요, 중국이. 그리고 이 북한과의 비핵화 협상의 당사자들로서요, 미국과 중국은요 언제나 바이트 굉장히 중요했고, 또한 지금 또한 그 이상으로 중요한 위치를 차지하고 있죠, 그죠? 네. 자, as an insider in President 문재인 가보면 되겠죠. 자, 인사이더라는 거는 내부자니까 이제 여기서는 아마 국무위원이겠죠, 문정부에. 자, 문재인 정부의 한 그 측근으로서, 그렇죠, 장관으로서 그 장관은 분명히 무엇을 알고 있다는, 카크너전트라고 하는 것은 불어예요. 라틴에서 나온 불어인데요. 이렇게 어부가 반드시 이렇게 들어가야 됩니다. 이렇게 어부가. 그래서 그러한 관계가 지탱되어져 온 것에 대한 실험을 테스트라는 것을 분명히 잘 알고 있다는 거죠, 그렇죠? 자, 그런 관계, 중국과의 관계는요 조금 더 좀 짜증나는 상태라는 겁니다. 등간이 한국이 동의한 거죠. 사드 이 배치예요. 국방 방어에 대한 배치에 대해서 한국이 동의한 것에 대해서 중국이 짜증을 내는 거예요. 그래서 중국하고는 관계가 지금 서먹서먹하잖아요, 그렇죠? 그 이명박 박근혜 때 도입을 했어요. 노무현 김대중 때 사드 배치를 하자. 근데 그거 갖다 반대를 했잖아요. 근데 얘네들은 그냥 선뜻했잖아요. 결국은 그냥 그 몇 년 동안에 그냥 그 중국으로 들어갈 수 있는 많은 그 기업들이 손을 많이 봤잖아요, 그렇죠? 대통령이 되게 많은 사람들이 대통령에 대해서 그런 일이 있어버렸어요. 네? 지금 시민들은 책임져야 돼. 대통령 하나 잘못 찍어갖고 얼마나 많은 사람들이 시민들이 고통을 당해요. 자, 그렇죠. 자, 반면에 미국과의 관계는요 역으로 가고 있다는 거죠. 거꾸로 가고 있다는 거예요. 그렇죠? 주로 코스트, 국방비 부담이죠. 예? 이 교착화된 이 국방비 부담에 관한 회담이 계속 이렇게 지체되어 있는 상태에서요, 미국과의 관계는 역으로 가고 있다 그럽니다. 그런데 우리가 미국한테 너무 많은 걸 줬어요. 종속을 스스로 하고 있는 관계로 들어갔어요. 그 역으로 가는 게 아니죠. 그렇잖아요. 그렇죠? 한번 생각을 해보세요. 미국과의 관계가 지금 이렇게 해서 이렇다면요, 이게 지금 미국이고 한국이면요, 우리가 배등한 상태에서 이렇게 거래가 되는데 미국한테 이만큼을 줬어요. 그렇잖아요. 그러니까 이거를 좀 더 가자는 거예요. 이만큼 좀 가자는 거예요, 현 정부에서.
이게 역으로 가는 건가요? 그죠? 근데 글 쓴 사람은, 이 글을 쓴 코리아타임즈 사설위원은요, 논설위원은 뭔가 잘못하고 있는 거죠. 원래 이만큼 선에서 왔다 갔다 해야 되는데 지금 이만큼을 줬어요, 미국한테. 조금 더 가자는데 뭘 역으로 가요, 이게? 역으로 조금만 가자 그러면 다 빨갱이고 좌파라 그래요. 그렇잖아요. 자존심도 없어요? 조선동아중앙 논설위원들이라든가 사람들 문제겠죠, 그렇죠? 그만큼 이만큼을 누가 피해봐요? 있는 사람들은 피해 안 봐요. 없는 사람들 고통당하죠. 그죠? 예. 한 달에 170만 원 받아가고 간신 인상하는 사람들이 더 고통받는 거죠, 그렇죠? 자, 그다음 보세요. 자, 이런 샤프니 이코노미도 헤게모니 라이벌이라 그래요. 맞나요? 이게 좀 있네요. 자, 이렇게 날카로운 경제고 헤게모니 이런 싸움이에요. 양국 사이죠. 그 미국과 중국의 그렇죠. 이 사이에 이 주도권을 잡으려는 경쟁 관계예요. 이것은 미묘하게 한반도에서 프레이 펼쳐주고 있다는 거죠. 놀고 있다가 아니에요. 펼쳐주고 있다는 거죠. 자, 이 고위급 중국의 이 담당자인 양지채라는 사람이 지난 8월 한국을 방문했었고요. 그리고 국회 어떤 국방부분 서훈 씨를 이제 만났다 그럽니다. 누가 후에 그 양국이 어떤 대트를 동의한 후에요. 요때 휘치는 거의 대답과 같은 거죠. 이거는 거의 대답과 같은 겁니다. 자, 중국의 그 주석이 시진핑이 가능한 한 곧 한국을 방문할 것이라고 하는데 동의를 한 후에 국회를 방문했다 그럽니다. 그렇죠? 뭔데 이 전염병의 식구가 코디비 팬데믹이 좀 사라진 후에 가능한 한 곧 한국을 방문을 했다 그럽니다. 그렇죠? 자, 그와 같은 입장에서 볼 때는요. 자, 미국의 어떤 국무장관 마이크 폼페오는요, 지난주, 자, 한국과 기타 다른 유미국 동맹이에요. 인도, 오스트랄리아, 자pan 이런 나라들 같은 동맹국들에게 urged 재촉한 거죠. 뭐라고요? 미국의 어떤 그 노력 이런 행동에 좀 참여해달라는 거죠. 경제를 바꿔 태클 그리고 정치적인 침략을 막자는 거죠. 어디로부터? 중국으로부터 진행되고 있는 그 경제적인 그 도전과 어떤 경제적인 점에서 좀 막자는데 좀 동참을 해달라 그럽니다. 그렇죠? 근데 다른 나라들은 모르겠지만 우리나라는요 미국한테 너무 많은 걸 줬어요. 더 달라 그러면 뭐 안 되잖아요. 자, 그다음 보세요. 자, 스테판 비건이죠. 미 국무 시크러티 사람이 또한 표현했어요. 어떤 희망을 표현했는데요. 한국이 미국이 주하는 인도 태평양의 어떤 계획이에요. 어떤 걸 창설하는 거에 좀 참여를 하기를 희망을 표현했다 그럽니다. 자, 이러한 제안이요. 처음은 아니라는 거죠. 이러한 것들이. 자, 이 통일부 장관의 이러한 언급들은요. 사실 이렇게 말이 많은 거죠. 자세히 지켜봐야 되고 이런 것들이 처음은 아니라는 거예요. 자, 미국의 어떤 대사죠. 주한대사 해리 해리슨과의 어떤 지난 8월 모임에서요. 이 통일부 장관은요. 대트를 제안했죠. 자,
한국과 미국의 워킹 그룹이 좀 리뱀프를 좀 해야 된다 그럽니다. 리뱀프라는 게 뭐죠? 개조는 거죠. 좀 운영을 좀 이제 바꿔야만 한다. 한미 워킹 그룹 그렇죠? 바꿔야죠. 굉장히 많은 거죠. 바꿔야 되는데 안 바꿨어요. 그렇죠? 자, 근데 여기 보세요. 여기가 원형이죠. 왜 그러죠? 이게 좀 단수니까 2주가 와야 되는데, 그죠? 왜죠? 이거죠, 이거 그쵸? 요구 제한 동사, 주절에 요구 제한 동사가 들어오면은 원형이 와야 되잖아요. 이거 뭐가 생략됐어요? 슈드가 생략됐죠? 예. 자, 남북한의 관계를 개선하고 그리고 평화의 어떤 것들을 정착하는 것을요 활성화 하기 위해서 이 한미의 실무 어떤 그런 워킹 그룹 이런 것들을요 이젠 조금 바꿔야만 한다고 제안을 했습니다. 제안을 했어요. 하자고 주장한 게 아니잖아요, 그렇잖아요. 근데 조선동화는 주장했다고 막 떠들어요. 그러면 안 되죠, 그렇죠? 그 신문 이 남북 간의 관계라든가 이런 문제는요, 언론이라든가 사회의 지도 중인 사람들은요, 굉장히 조심해야 되는 겁니다. 이런 말들이 전쟁을 우려치는 거예요, 남북 간에. 이승만이가 그렇잖아요. 1948년 정업 발언에서 할 수도 없는데 무슨 총이 있어야 북진을 하죠. 그때 총이 어디 있어요? 우리나라 조선 경비대에. 뭐 일본이 장애한 거 장총 몇 자루 갖고 합니까? 그렇잖아요. 그런 말을 쉽게 던짐으로써 기회를 주잖아요, 상대방한테. 예, 이런 거 언론들이 함부로 막 말 바꿔갖고 서면 안 됩니다, 그렇죠? 이런 이야기를 좀 드렸어요. 그렇잖아요? 상대방이 근데 시민들의 동의를 한번 들어보겠다는 거죠. 근데 그거를 뭐 해야 된다고 막 주장하나요? 그건 아니잖아요, 그렇죠? 자, 어떤 수장이죠. 자, 북한을 다루는 어떤 이런 이 수장으로서 자 우리는 주장할 수 있다는 거죠. 자, 이인영 장관이 이 북한과의 어떤 그 개입하게 북한과 어떤 연관된 일을 이렇게 시작하고 있다라고 우리는 주장할 수 있어요. 그렇죠? 이인영 씨가 북한과 어떤 어떤 대화를 다시 재개해서 무엇인가를 통일의 어떤 초석을 쌓으려고 하고 있다라는 것을 우리는 얘기할 수 있죠, 그렇죠? 이인영 씨는 1963년생이에요. 연세대학교 출신이고요. 그리고 전대협 일기인가요? 예, 전대협 일기를 제가 그 80년대 한국으로 제가 기억을 하는데요. 이 사람은 NL 계열 쪽이죠. 이렇게 주사파 그런 건 아니에요. 주체 사상파는 아니고 좀 강하게 표현하는 거죠. 그렇죠? 그 당시에는 뭐가 있어요? 80년대는 대학가에 PD라는 계열과 NL이라고 하는 계열이 있었습니다. NL은요, 세층 말하는 좀 적극적으로 남북 관계에 개입을 하자는 사람들이고, PD 계열은 조금 북한을 자세히 지켜보면서 하자라고 하는 쪽입니다. 이쪽 애들이 좀 행동이 좀 강해요. NL 계열 애들이. 근데 PD는 조금 온건해요. 그러다 보니까 지금의 이제 누굽니까? 그 고향 을인가요? 고향에서 국회의원을 계속하고 있는 뭐 누굽니까? 뭐 여자 누구죠? 심상정 씨라든가 노회찬 씨 이런 사람들이 이런 결이죠. 옛날에 이제 그 80년대에 전대협을 이끌은 그런 행동파들이 좀 강한 사람들이죠, 그렇죠? 그리고 현장에서 이 공권력과 적극적으로 막
대치를 하면서 그런 사람 다 에너결입니다. 그래서 감옥 가서 이제 그 정치 사상범 이런 주서 감옥에 가서 한 2년 3년 갔다 오니까 군대가 면제됐잖아요. 자, 그다음 보세요. 그렇죠? 그러나 그에 대한 비평은요, 어디에서 이렇게 발견됐다라는 거죠. 그렇죠? 자, 자, 보세요. 1980년대 학생 운동의 어떤 그 목소리예요. 여기서 발견되는데요. 그러한 80년대 학생들이 주장하는 이런 것들은요, 온라인 어디에 이렇게 탁 그 배치가 된다는 겁니다. 어디에 탁 놓여 있다라고 볼 수가 있는데요. 자, 그런 것들은요, 어떠한 이러한 그 클라임 주장과 이렇게 일치를 하고 있다 그럽니다. 중국과라든가 북한에 의해서 만들어진 주장이 어떻게 일치되고 있는데요. Mary in the Military Cold War Alliance, Peace Alliance Committee입니다. 군사적이고 이런 그 냉전적인 동맹, 이 동맹이 있는 것들요. 그리고 또 평화적이란 동맹 이런 멘트입니다. 이런 것에서 이렇게 해당한 이런 것들이 중국과 북한에 의해서 그 이렇게 80년대 학생 운동이 있을 때 나와 있던 것으로 이렇게 비춰진다 합니다. 자, 장관은요, 어떤 무게를 실고 나갔다는 거죠. 그렇죠? 이 문재인 정부에서 어떠한 상당히 그 무게를 이렇게, 그렇죠? 이런 걸 갖고 있는데요. 자, 외무부 장관 강경화 씨는요, 아주 적절하게 유학했어요. 어떤 도전을 유학했는데요. 최근에 어디 한국에 이렇게 처해 있는 이러한 그 도전을 유학했는데요. 포럼 하이드라이트 텐션들, 이 초강대국들 사이에서 굉장히 어떠한 이 긴장이 고도화되고 있는 거죠. 이런 것을 아주 유학하게 얘기했다 그럽니다. 강경 씨가. 자, 한국은요, 워킹 is strength. 이 다자주의죠. 다자주의를 강화하는데 이렇게 노력을 하고 있고, 그리고 커플에서 평화와 공동 번역에 대해서 어떤 거 번역을 이렇게 팽창을 하고 해야 한다고 이렇게 얘기한다는 거죠. 그렇죠? 자, 그녀가 말한 거지, 그녀가. 자, 그녀는 또 말하기를, 자, 우리는 바란다는 거죠. 이러한 것들은 어떤 거에 합의라는 거죠. 모든 내각 국민들에 대해서 공유를 해야 할 그러한 생각들이라는 겁니다. 자, 네, 끝났네요. 네. 강의가 네이처 얼라이언스 동맹의 본질이요. 굉장히 좀 추상적이죠. 예. 곰곰이 생각해야 할 부분입니다. 제가 그 사설을 유튜브 사설을 한 1년 이상을 계속 올렸는데요. 한미 관계된 건 한번 쭉 들어서 한번 봐보세요. 그런 거 아닌가? 그렇잖아요. 그러면서 우리가 남북 사이에서 통일을 어떻게 준비해야 되는 걸 우리가 한번 생각해 봐야 할 그런 거예요. 자, 다음 시간에 뵐게요.